أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اہل القرآن ساتھیوں، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے انشاءاللہ آج ہم دہرائی کریں گے آپ لوگوں کے مڈ کوئز کی۔ تو ہم 1 گھنٹے میں کور کریں گے 1 سے 11 مثلاً 11 لیسن، اور اے اور بی پارٹ دونوں، قرآن پارٹ اور گرامر پارٹ۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں اور ہم اپنے ٹائم میں اس چیز کو، اپنے پورے ریویژن سیشن کو کمپلیٹ کر لیں۔ جی، ہم نے دیکھا تھا کہ کورس کا تعارف دیکھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 15% الفاظ صرف ہم 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے۔ کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ تو ابھی تک ہم نے کتنے لیسن کر لیے ہیں؟ 11 لیسن کیے۔ جی، میرا دل تھا کہ میرا لیپ ٹاپ بھی میرے کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ دے، لیکن سلو ہے۔ جی، کورس کے مقاصد میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید آسان ہو جائے گا، 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھنے ہیں تو اس لیے ایزی ہو جائے گا، نماز سمجھ میں آ جائے گی، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، نماز مؤثر ہو جائے گی شوق و خضوع اور شوق سے۔ قرآن کے ساتھ تعلق، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ، نیک اعمال، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب، عربی بول چال میں ہم 100 جملے سیکھیں گے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جڑ سکتا ہے جی؟ یہ جو ہے نا آپ کے مقاصد، ان کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ہمارا سلیبس ہے، نماز کے عام الفاظ، قرآنی صورتیں، نماز اذکار۔ تو مجھے بتا دیجئے کہ ہم نے کہاں تک کیا ہوا ہے؟ ہاف کورس لے کے چلنا ہے آج ہم نے۔ 11 چیپٹر کیے ہوئے ہیں۔ سورہ اخلاص تک میم کیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ جی، آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے نا تو ہماری کلاس اچھی ہو جائے گی اور مجھے بھی پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ ہیں لوگ۔ جی، سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحانہ کا پاک ہے تو ٹکڑے مجھے بتا دیجئے گا، ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ وہ تو کون مانا کہتے ہیں۔ سبحانہ اور دو کا، ٹکڑے ہیں۔ اللہم اے اللہ، اس وابی کا ایک ہی حمدی ہے۔ کا، جی اللہم کا ٹکڑا ہم نہیں کریں گے۔ جی، وابی حمدی کا 4 ہے میم، 4 ہے۔ وابی حمدی اور کا۔ واو کو الگ، بی کو الگ، حمدی اور کا ضمیر ساتھ لگا۔ و تبارک کا کوئی ٹکڑا کریں گے ہم؟ نہیں 2 ہیں دوبارہ جی، و تبارک اور تبارک۔ نہیں کریں گے۔ اسموں کا تیرا نام، کا اس کے ساتھ سے الگ ہو جائے گا، ضمیر لگا ہوا۔ تعالی اور بلند و بالا، جدو کا تیری بزرگی، تو یہاں پہ ٹکڑا کر سکتے ہیں 2 یا نہیں؟ جی جی، دو جدو اور کا 2 ہوں گے جی۔ وا اور لا نہیں الہ کوئی معبود، تو ٹکڑے کریں، بولتے جائیں پلیز۔ وا الہ 3 ہوں گے جی، وا لا اور الہ غیرو کا تیرے سوا، کس کے 2، تو یہاں پہ غیرو غیرو کا تیرے سوا کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے، اچھا جی، اسم کا اسم یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں جی۔ اب آپ لوگوں نے خود سے ترجمہ کرنا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، جلدی جلدی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم، مردود مردود دھرکارا ہوا یا رجیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بڑا مہربان، بہت مہربان، جو بہت الرحیم، مہربان،
जो बहुत सब रहम पर करने रहम वाला। करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है आलमीन, तमाम जहानों का, अर्रहमान रहमान है, मेहरबान रहीम है, मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन यौम आखिरत का, इजाका तेरी ही नाबुदु हम इबादत करते हैं, वाह और इजाका और तेरी ही नस्ता और तुझ ही और से तुझ ही से नस्ताइन मदद चाहते हैं हम। ना का साथ में लगा ना, तो हम जमा के लिए इहदीना, अच्छा कीजिए आप लोग, मैं नहीं करती। हमें हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे हमें सिरात रास्ते की मुस्तकीम सीधे रास्ते की। मुस्तकीम जल्दी जल्दी चलते जाए, फिर इसको सिरात रास्ता सिराता अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता उन लोगों का लजीना अनअमता जिन पर अनअमता इनाम किया इनाम किया तूने या अलैहिम उन अलैहिम पर, उन पर, ताकि उनका जिन पर गज़ब हुआ अलैहिम तेरा वला ज़ालिम अदल और ना वो जो गुमराह हुए। यहाँ पे आउज़ु बिल्लाही के साथ ज़मीर लगी है बी की, तो अल्लाह इसम है, मिन हर्फ है, अशैतान इसम है खास, रजीम फिर इसम है खास, बी ये ज़मीर लगी है साथ, अल्लाह ही अल्लाह इसम है, अर्रहमान रहीम दोनों क्या है इसमें खास हैं, कि इसकी पहचान क्या हमें नजर आ रही है खास इसम की? जी अल लगा हुआ है साथ। अल्लाह का अल्हम्दु फिर अल लगा, तो हमें पता चला ये इसम है, लिल्लाही ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, रब्बी रब्बी इसम है, अल आलमीन जमा है, और या नून से हमें पता चला कि ये जमा मुजक्कर है। अर्रहमान अर्रहीम ऑलरेडी हम दोनों को देख चुके, मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन, अच्छा यौमी को किसके आप क्या लेंगे? दिन, और दीन आ जाएगा बदले के दिन का। मसलन आप फेल हरफ क्या लेंगे यौम को? इसम है इसम की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? शुरू में अल आता है, शुरू में अल आएगा, आखिर पे तनवीन आएगी, आत वा नून या नून, और आत आत अलिफ ता आएगा। और उसमें नाम आएंगे, जगह का नाम आएगा, चीजों के नाम आएंगे, नाम चीज तो जगह जी। इससे आप याद रखेंगे। इजा का जमीर लगी है साथ, नहबुदु हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, तो ये जमा का सीगा है। वाइजा का नस्ताइन या नून से हमें पता चला कि फिर जमा मुजक्कर है, इहदीना दिखा हमें, ये इहदीना क्या है? इस समय फेल है, फेल। ये फेल है जी। तो कैसे आपको पता चला ये फेल है? क्योंकि हदायत हदायत आ गया ना, और इसमें वो इसम वाली चीजें भी नजर नहीं आ रही, ना अल आ रहा है ना ये तनवीन आ नाम रही है। नहीं है ना, किसी चीज शायद जगह का नहीं नाम। तो ये फेल की भी कोई डेफिनेशन देखी थी हमने, फेल काम जिसमें का किसी चीज करना के या करने या, होने को कहते। तो जमाने के इहदीना साथ होने का पाया जाए। असिरात खातिसब है, अलमुस्तकीम अल से पता चला कि ये इस इसम समय इसमें खास सिरात अल्लाजीन, अल्लाजीना क्या है? वाहिदा जमा है, जमा। जमा जमा अन अमता, मैंने इसका इशारा ठीक किया, अन अमता सामने एक, जी सामने ठीक है जी, अनमता ता की वजह से सामने इशारा आएगा। तो तूने अलैहि का हमने कोई टेबल किया हुआ है? अलैहिम जी किया हुआ टेबल उन सब पर, कौन सा? जी हमने किया हुआ है, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैकुम ना अलैना और अलैहा। अच्छा, मुझे यहाँ पे इसकी आपने 7 अदात सीखी थी, तो आयत का रेफरेंस देते हुए बताइए मुझे सब आदात। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर से आपने कौन सी आदत सीखी? अल्लाह की अल्लाह पनाह की लीजिए पनाह उससे, लीजिए, अल्लाह की पनाह। अल्लाह की पनाह लीजिए, लेना उससे अल्लाह से। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि ये बोला लीजिए, गुड। बिस्मिल्लाह से हमने कौन सी आदत सीखी थी? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह शुरू करें, हर काम से पहले और बिस्मिल्लाह पढ़ना, और अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखना।
الرحیم، الرحمن اور رحیم، جلدی سے بولتے جائیں، آگے چلیں۔ دوسروں پر اور وہ رحم بہت رحم کرنے اور والا ہے اور آخرت بہت زیادہ آخرت کو مہربان ہے۔ مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان وہ تو خیر اس کا تھا یوم الدین کا۔ جی مالک یوم الدین سے آپ نے کون سی عادت سیکھی؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا۔ پلان کیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر ہر بات کام کی سے مدد پہلے اللہ تعالیٰ سے ہی عبادت چاہے۔ ہمیں صرف اللہ کی بات کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا سے ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی۔ چلو یہیں پہ میں پوچھ لیتی ہوں، اس آیت کا خلاصہ کون سی آیات میں ہے؟ اس سورت فاتحہ کا خلاصہ کون سی آیات میں ہے؟ مستقیم۔ ایکسیلنٹ۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کون سی عادت ہم نے سیکھی تھی؟ اچھے لوگوں سے اچھے لوگوں کی پیروی کرنا۔ کی پیروی کرنا اچھے غیر لوگ یعنی المغ شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء کی جو ہے ان کی پیروی کرنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برے لوگوں سے برے لوگوں بچنا، سے ان بچنا۔ سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں فرق بھی بتا دیں، پھر آگے چلیں۔ مغضوب وہ ہیں مغضوب جو تھے کون تھے اور جانتے تھے ضالین لیکن کون تھے؟ کرتے نہیں تھے۔ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے۔ اور ضالین، مغضوب ضالین جو مغضوب گمراہ تھے۔ جو نہ ظالم تو اس کی علم رکھتے وہ تھے اور نہ ہی کہ جو عمل کر کے گمراہ ہو گئے۔ جو انجان تھے لیکن گناہگار تھے، برے غلط جو راستے پہ پڑے گمراہ ہوئے ہو گئے وہ ضالین کہلائیں گے، اور مغضوب وہ ہوں گے جن پہ غضب ہو چکا۔ صحیح جانتے بھی نہیں۔ مغضوب وہ جو گناہ گار ہیں، گناہ کر چکے اور وہ جان بوجھ کے کیا انہوں نے، اور ضالین وہ ہیں جو علم بھی نہیں رکھتے، جانتے بھی نہیں، اور وہ بھٹک گئے۔ جی، مغضوب وہ تھے جو جانتے نہیں، عمل نہیں کرتے تھے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ اور ضالین کون تھے؟ جو جانتے تھے سب کچھ لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ میم یہ ظالمین جو mix نہیں ہو جانتے گیا؟ نہیں تھے اور نہ ہی عمل کرتے تھے اس کے اوپر۔ ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ مغضوب جو جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی ہدایت کی دعا ریڈی ہم دیکھ چکے تھے، تو ہم نے کون سی آیت چوز کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ماشاء اللہ جی، ترجمہ کیجئے جی اذان۔ صراط اچھا، مجھے آپ لوگوں کی کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے یا میری آپ لوگوں کو کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ میرا بھی نا نیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے کل سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اللہ لوگوں بہت کو بڑا۔ میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ یس میم۔ جی آ رہی ہے۔ اچھا پھر چلیں، I don't know۔ پر اللہ چلے بہت جی بڑا ترجمہ ہے، کیجئے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت اللہ بڑا ہے۔ اکبر سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی اشہد اللہ معبود۔ الہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آرام سے بیٹا، سب کو سمجھ آئے۔ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ طرف نماز کی، حی آؤ علی طرف آؤ طرف الصلاۃ نماز کی، حی علی آؤ طرف الفلاح کامیابی کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اللہ بہت ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ چلیں جی، یہاں پہ کوئی چیز جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ مونث ہے یا مذکر ہے، اسم ہے یا فعل ہے، تو وہ دیکھ لیں۔ اچھا مجھے بتا دے اشہدو کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے؟
اشہد مضارع ہے، فعل ہے، فعل فعل ہے فعل اور مضارع ہے. ماشاءاللہ جی. آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی حرف نظر آ رہا ہے اس لیسن میں، اس سلائیڈ میں؟ الا ہے، اللہ، اور انا، ان، ماشاءاللہ جی. اور اللہ بھی ہے قسم اور کون کون سے ہیں؟ الصلاۃ، الصلاۃ اللہ، الفلاح الفلاح، محمد محمد بھی اسم ہے، اللہ بھی اللہ ہے، بھی ہے، اللہ. اللہ بھی ہے، اکبر بھی ہے. اللہ بھی اسم ہے، یہ حیہ اچھا، کیا ہے؟ حرف ہے الصلاۃ یا اگر آپ کے اصلاۃ سامنے بھی آئے تو اسم ہے، آپ اس کے لیے مذکر چوز کریں گے یا مونس؟ الصلاۃ تاؤ طرف نماز، مونس. اصلاۃ مونس ہے، جی، یہ گول مونس تا ہے سے نا. ہمیں پتہ چلا کہ یہ مونس ہے. یہ حیہ کیا ہے؟ حیہ، حیا فعل ہے، آؤ. جی ہاں، فعل ہے، او فعل طرف. الگ ہے، جی، اور کوئی چیز اس میں تو ایسی نہیں جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی. اچھا، یہ اللہ کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں حرف ہے. حرف. حرف ہے اس میں. اللہ حرف ہے مگر آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، تو جی اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. جی، اذان کا خلاصہ ہم نے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہوتا ہے. تو یہ خلاصے بھی یاد رکھے گا. آگے ہم لیتے ہیں فجر کی اذان میں ہم نے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ بھی الفاظ کیا جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا فجر کی اذان میں، اور اس کی مجھے ترجمہ بتائیے. نماز نیند سے نماز بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے، نماز بہتر ہے نیند سے. جی نماز بہتر ہے نیند سے. ٹھیک ہے جی. آگے جی، اقامت کے لیے، اقامت کے وقت اضافی الفاظ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو یہ کب کہا جاتا ہے؟ فجر کی نماز اذان میں صرف. نہیں سوری، جب یہ نماز اقامت کھڑی تو ہو. آپ ہر نماز میں کہتے ہیں جی، ہر نماز نماز سے کا پہلے. جب نماز کھڑی ہوتی. یہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت، چونکہ نماز کھڑی ہو گئی. تو یہاں پہ تو باقاعدہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ لیجیے اور اپنے آپ کو درست کیجیے. حجاب درست کرنے ہیں یا جینٹس حضرات کے لیے سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیں. وضو کے بعد، وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار ہم دیکھتے ہیں. اچھا، دیے ہوئے نہیں ہیں بھائی، یہ آپ مجھے آیا تو بک میں تھا سے ابھی. بتا دیں. جی بسم اللہ، اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ وضو وضو کے وضو بعد، کرتے وقت، وضو وضو کے کے بعد. بعد، اور اس کی اہمیت بھی بتا دیں مجھے. یہ پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے چاہے بندہ وہ داخل ہو. بالکل جی، کتنی بڑی ہے نا ہمارے لیے ریوارڈ. چھوٹی 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 چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دے جاتے ہیں. جیسے ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں، مسلم اپنی بیٹی کو کہتی ہیں آپ یہ کرو گی نا تو میں تمہیں یہ لے دوں گی، یہ دوں گی. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس چیز کو لیتے نہیں ہیں پھر بھی. پڑھ لینے دو تھوڑی تھوڑی دیر بعد، یہ لے جاؤ اپنی مما کا. پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. نہیں آ رہا وہ نہیں جی، ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ بردر آلریڈی بتا چکے ہیں. بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے، تو بی یہ ساتھ حرف لگا ہے، اسمی نام اللہ ہی اللہ کے اسم ہے. بیٹا میں نے نہیں دینا آج، نہیں وضو آج. کے بعد پلیز سسٹر نوزت اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. جی ترجمہ کریں جی جلدی سے.
अशहादु मैं गवाही देता हूँ अन के ला इलाहा नहीं है कोई अच्छा, माबूद आप लोग इल्लल्लाह। हैंड रेज करें, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कौन करेगा तर्जुमा इसका। जी, अनीला खान आप कीजिए तर्जुमा, क्योंकि सब लोगों को समझ आएगी अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु में गवाही देता हूँ अन ये के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के वहदहू वो अकेला है ला शरीका नहीं कोई शरीक लहू उसका व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदुहू उसके बंदे हैं और रसूलुहू और उसके रसूल हैं। गुड। अशहदु फेल माजी है या मुदारे? ये मुजारे है। मुजारे मुदारे है। और वाहिद का सीगा या जमा का? फिर अमर है। वाहिद वाहिद का है। अमर अशहादु नहीं मैं है गवाही सिस्टर, देता हूँ। फेले अमर नहीं है अशहदु। अन क्या है? फेल है या हरफ है या इसम? हरफ है। हरफ है। ला 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 हर्फ है। जी, ला हर्फ है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है ना, ला हर्फ है। इलाहा कोई टुकड़ा करेंगे या नहीं? नहीं इल्लल्लाही अल्लाह इसम है, वाहदाहू हु इसको ज़मीर अलग कर देंगे और वाहदाहू दो टुकड़े हो जाएंगे। ला शरीका का कोई शरीक। लाहू लाहू का कोई हमने टेबल दो किया हुआ टुकड़े है हैं या इसके। नहीं? दो किया टुकड़े हुआ तो टेबल ठीक में। है। व अशहदु हम ऑलरेडी देख चुके, वाव हर्फ है, अशहदु मुदारे है, अन्ना हरफ है, मोहम्मदन इसमें खास है, अब्दुहु उसके बंदे। तो इसके साथ से हु अलग होगा या नहीं? होगा। जी होगा जी, दो होगा हिस्से तो बनेंगे, अब दो अलग हो जाएगी। व रसूलुहु के टुकड़े कीजिए। वाह और रसूल वा दो रसूल तीन और होंगे मैम इसमें, व रसूल तीन टुकड़े। ओहू। गुड जी। ये दुआ पहले मैंने पूछ ली थी, अभी आ गया तो फिर से देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी बना दे मुझे मिनत तव्वाबीना खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे मिनल मुतत्वहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। तो इसकी फजीलत आप लोगों ने देख ली। चाहते थे कि मेरा लैपटॉप मेरे साथ चले, लेकिन नहीं। वजू के बाद की दुआ की फजीलत देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो ये तिरमिज़ी की हदीस है। रुकू की तस्बीह सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब, ये लगा मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला खास इसमें। सामी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने। अच्छा, ने का क्यों मीनिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है? ये जो हा के ऊपर पेश आई है ना, लिमन इसकी जिसने, हमीदाहू तारीफ की उसकी, लिमन के टुकड़े कीजिए जी। ली और मन दो टुकड़े। दो टुकड़े होंगे ली और मन। पीछे मैं आप लोगों से एक बात पूछना भूल गई, इसमें 4 बातों का जिक्र है, मुझे बताइए कौन कौन सी हैं? मेरा रब हर पाक है। वो रब है, रब मेरा रब है, अजमत वाला है। गुड। इसमें भी बताइए, इसमें कितनी बातों का जिक्र और कौन कौन सी हैं? इसमें बताया गया कि अल्लाह पाक ने उसकी दुआ सुन ली है जिसने उसकी तारीफ और शुक्र किया है। कोई और भी करना चाहता है इसको? कोई और भी मुझे बता दे थोड़ा सा, फिर आगे चले।
جلدی جلدی چلتے ہیں کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے میں بی پارٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے نا، کہ ایک بات یہ کہ اللہ سامع ہے، سنتا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کی بات جو اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی۔ جی اس میں تعریف اور شکر کا ذکر ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا اے ہمارے رب، تو یہاں پہ ہم نہ ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، نہیں، کر سکتے اس کس ورڈ سے ملتا جلتا ہم نے کوئی ٹیبل کیا ہوا ہے؟ ربو ربہ کا وہ کیا ہوا ہے۔ رب ہو کا کیا تھا، تو اس وہاں کا پہ ربنا رب والا نہیں نہ کیا۔ تھا اور یہاں پہ ربنا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی وہاں ربنا دمہ تھا، یہاں فتح ہے۔ ربنا ربنا اے کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے ربنا رب، اے رب ہمارے رب، ربنا ربو ہمارا کا رب اور ربنا اے ہمارے رب۔ تو اس میں ندا آ گئی، ربنا اے ہمارے رب، والا کا اور تیرے ہی لیے کتنے ٹکڑے کریں گے جی؟ 3 3 والا کا 3۔ با لا کیا کا، تو یہ جس نے 3 کا وہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ کیا ہے، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے؟ تینوں حرف ہے۔ الحمد، کاف جو ہے ضمیر ہے، واو اور لا لا حرف ہے اور کا ضمیر ہے۔ ضمیر کا ہے۔ ضمیر ہے۔ ایکسیلنٹ۔ الحمد تمام تعریف اور شکر، ہر قسم کا شکر، تو یہ خاص اسم ہے۔ وضو سے اٹھتے ہوئے، سوری رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے، مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ السماواتی کے برابر سے آپ لوگوں کو کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مونث ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع مونث ہے۔ جمع ہے اور مونث ہے۔ مونث ایک تو تا کے نیچے جو زیر ہے اس سے ہمیں پتا چلا، اور جمع کا ہمیں پتا چلا یہ واو کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا، یہ اس طرح لکھا گیا، لیکن الف تا کا ہم نے سائن دیکھا تھا نا کہ جمع مونث کے اینڈ میں گول تا آتا ہے یا الف تا آتا ہے، تو یہ بیسیکلی الف تا ہے۔ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، اور زمین کے بھرنے کے برابر، وَمِلْءَ اور بھر کر، ما جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہاں پہ ان کے درمیان ہے تو میں نے دونوں بھی بول دیا، ٹھیک ہے، یہ زمین اور آسمان دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَمِلْءَ اور بھر کے، ما جو شئتا تو چاہے، تو یہ شئتا آپ لوگوں کو کیا پتا چل رہا ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی ہے۔ سوری آج اتنی کنفیوژن ہے نا، میں نے گھر والوں کو بتایا بھی تھا کہ مجھے کال نہیں کریں کوئی بھی۔ من سے، شیئن کسی چیز میں، شیئن یہ جو تنوین ہے نا، ان یہ اس نے کسی کا میننگ دیا، بعد اس کے بعد کوئی اس میں چیز جو مجھے بتائیں۔ اچھا یہاں پہ تعریف اللہ تعالیٰ، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان، آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنی خلا ہے، پھر بھی وہ اس پہ بھی نہیں رکے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے اس سے بھی زیادہ وہ چیز جو تو چاہے یا ان کے بعد بھی ہے، تو کیا ہم اتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ شکر کی تلقین کی جا رہی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا ہے۔ سبحانہ کا پاک ہے، ربی میرا رب، العالی سب سے بلند، سب سے اعلیٰ۔ تو اس میں بتائیں کون کتنی باتوں کا ذکر ہے اور کون کون سی ہیں؟ سجدے کی تسبیح ہے یہ۔ اس میں ایک بھی پاکی 4 کی ہے، ہیں، اس کا راتو نہ اپنائیت پاک ربی، ہے، رب ہے، میرا رب ہے، سب سے پاک ہے۔ اور بلند ہے اس کی شان، وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ سمٹا میں بتا رہے تھے نا، یہ میرا بیٹا سب سے بڑا ہے، اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جو بھی دنیا میں چیز ہے ہر چیز سے بڑا ہے۔
तशाहुद जी मीनिंग कीजिए। अच्छा मिसेज आज अभी असलम करती हैं। अभी असलम बेटा कीजिए इसकी ट्रांसलेट। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यबातु और सभी माली इबादतें, अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबीयु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और बरकतें हों उसकी आप पर, अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, व अला और ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। तहियातों की बनावट से आपको क्या पता चला? फेल है, इसम है, हरफ है, जमा है, मुज़क्कर है? सब मोहनत जमा है। मोनस है और जमा मोनस है। लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली साथ हर्फ लगा, अल्लाह इसम है, वस्सलावाती मोनस है और जमा है, वत्तय्यिबाती फिर मोनस है और जमा है, अस्सलामु खास इसम है, अलैका टुकड़े कर सकते हैं या नहीं? जी दो दो हो टुकड़े हैं सकते हैं। इसके। 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। का जो ज़मीर है वो सद से अलग हो जाएगा। अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैना कौन सा फ़िल माज़ी है या मुदारे? अस्सलाम अलैना मुजारे हम पर। अच्छा इसका माज़ी का टेबल पढ़ें आप जो मुदारे कह रही हैं। माजी है जी। अलैहिम सर अलैहि अलैहि अलैहिम अलैहिम अलैका अलैना अलैहि 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 अलैया अलैया नहीं अलैया कहेंगे, अलैया। अलैकुम अलैना जी माजी का है। अलैहिम वाह हरफ अलैना अला क्या है? अला पर हर्फ इस है जी, समय फ़िल है, हरफ है। जी हर्फ। हर्फ है। इबादिल्लाही यहाँ पे ये इबाद वाहिद है या जमा? जमा है मैम, जमा है। अब्द की। आपकी जमा है। अब्द की जमा है। अस्सालिहीन वाहिद है या जमा है? मुनस है या मुज़क्कर है? ये जमा है। मुज़क्कर है। जमा है जमा सालिहीन। ये मुज़क्कर जमा है। है और इस समय मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। यार सालिह मन की से पता जमा। चला कि जमा मुज़क्कर है, अल से हमें पता चला कि खास इसम है। जी आप तर्जुमा करेंगे। अच्छा आप लोग हैंड रेज कर लें प्लीज। सिस्टर नुज़ा तर्जुमा कीजिए, आपका हैंड रेज है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन के ला नहीं इलाह कोई माबूद इल्ला सिवाय अल्लाहु अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दु बंदे हूँ उसके, व रसूलुहु और उसके रसूल है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ कौन सा फेल है और सिंगल है या जमा है? ये सिंगल मुजारा है, मुजारा वाहिद है, अन हरफ है। हरफ है। हर्फ। ला इला नहीं कोई मबूद इल्ला सवाए अल्लाह के। अशहदु मैं गवाही देता हूँ जी ठीक है। अन्ना हरफ है, मोहम्मद अनिसम है, अब्दुहु के 2 टुकड़े हो जाएंगे, व रसूलुहु के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जी ठीक है तुसी जी तर्जमा करेंगे, आपकी कौन क्या है? करेंगे? कोई और हैंड रेज कर ले, ये दोनों लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। मोबाइल कितने मिसेस है? नदीम कीजिए तर्जमा। सिस्टर नुज़त अपने आप को म्यूट करें प्लीज। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली रहमत भेज अला मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आले और आल पर मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे सल्लैता भेजी रहमत तूने अला इब्राहिमा इब्राहिम पर, वाला आले और आल पर इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इन्ना का बेशक तू हमीदुन तारीफ के काबल मजीदुन बुजुर्गी के लिए बुजुर्गी वाला है। अच्छा अब आप ही मुझे बताते जाएं, टुकड़े भी बताएं, फेल भी बताएं, इसम भी बताएं, हरफ भी। और हाँ ठीक है, इतने अभी लोग आप लोगों ने किया हुआ है, फेल भी। अल्लाहुम्मा का कोई टुकड़ा नहीं, सल्ली रहमत भेज, अला हरफ है, मोहम्मद इन इसम है, व अला
اور 2 ٹکڑے ہیں آلے لیدہ ہے محمد اسم ہے کما جیسے اللہ حرف ہے وا اور اللہ دونوں حرف ہیں تلیتا کو آپ نے کون سا فعل کہا؟ ماضی فعل ماضی انا کا سورہ احمد 2 ٹکڑے ہیں حمیدن بھی اسم ہے مجیدن بھی اسم ہے جی اسم ہے اور آل میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں یہ بتائیں اتباع کوئی اور خاندان والا بتا دے اتباع کرنے والے جی آپ کون ترجمہ کرنا چاہتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیوں نہیں ایڈریس کر رہے ہیں اللہم حالانکہ اے آپ جب اللہ بولیں ایک گے پڑھیں گے مرتبہ تو آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے گی اچھے سے انیلا خان آپ کیجئے شاداب ظفر یا انیلا خان دونوں میں سے جو کرنا چاہتی ہے کیجئے پلیز اللہم اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلی آلی اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما جیسے بارکت برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آلی اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل مجید بزرگی والا ہے ایکسلنٹ جی اب بتائیے ٹکڑے بھی بتائیے اور اسم فعل حرف بتائیے اور واحد جمع بھی کوئی اور بتانا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اعلی حرف ہے اور وا بھی حرف ہے حمیدن اور مجیدن اسم ہے محمد ان پہلے کہنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے محمدن بھی اسم ہے اللہم کا کوئی ٹکڑا کریں گی آپ اللہم کے 2 ٹکڑے ہیں اللہم کے کتنے ٹکڑے ہیں کوئی اور بتائے اللہ کا کوئی اس کا ٹکڑا نہیں ٹکڑا ہوتا نہیں بنتا یہ کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا اللہم کا انا کا کے ساتھ ضمیر الگ ہوگا یا نہیں ہو جائے گا جی اس کے 2 بنیں ٹھیک گے ہو گیا ان ٹھیک کا ہاں جی جی برادر طاہر آپ ترجمہ کیجئے ربنا آتنا اے ہمارے رب دے ہمیں فی دنیا میں حسنتن بلائی وفی اور میں آخرت میں حسنتن بلائی واقعنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے یا عذاب سے آگ کے یہ انالائز کیجئے اس کو ربنا یہ ایک ہی رہے گا اسی طرح ہی آتینا یہ 2 حصے ہو جائیں گے آتینا دے ہمیں نا کی وجہ سے ہمیں پھر دنیا یہ بھی 2 ہو جائیں گے فی اور الدنیا الگ ہو جائے گا دنیا میں حسنتن بلائی یہ بھی یہ اسم ہے الدنیا بھی اسم تھا وفی وا حرف ہے فی بھی حرف ہے آخراتی یہ اسم آ جائے گا آخرت میں حسنتن اسم ہے واقعنا اس کے 3 حصے بن جائیں گے نام 3 بنیں گے اس کے ٹکڑے عذاب جو ہے یہ اسم نہیں یہ اسم کلائے گا میم اسم کی اس میں بظاہر تو نہیں آ رہی النار اسم ہے عذاب چیزوں کے نیم میں سے آتا ہے عذاب عذاب نہیں اس میں تو نہیں لگ رہا میم یہ لیکن دکھتا نہیں نام ایک عمل کا ہے ہاں جی عمل لگتا ہے اس طرح شور دیکھنے نہیں میں ہو رہا ہے میم یا ہاں جی تجریدی اسم اگر یہ چلتا ہے ابھی میں عذاب النار اتنا آپ لوگوں نے ابھی سیکھا نہیں نا تو آپ ذہن میں سیدھا سیدھا رکھیں گے کہ ال آئے گا تنوین آئے گا جی چیزوں کے جی نام آئیں گے جگہ کے نام آئیں گے ہوں تو جی ربنا کے 2 ہم کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے آتینا 2 ٹکڑے ہوں گے فی حرف ہے دنیا خاص اسم ہے اور مونس ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پہ مونس کا کوئی سائن تو نہیں ہمیں نظر آ رہا گول تا بھی نہیں ہے الف تا بھی نہیں ہے تو یا اس کو
अरबों ने मोनस कहा तो हम भी मोनस ही कह रहे हैं। वाफी 2 टुकड़े अलाखिराती खास इसम है, इससे हमें ता से पता चला कि ये मोनस है। हसनत से भी ता से पता चला मैं मोनस है। वाकी ना और बचा में बताइए ब्रदर ये कौन सा फेल है? वाकीना फेल माजी है मैम, ना की वजह से। दुनिया की हसनत और आखिरत की हसनत में क्या फर्क है? थोड़ा सा इसको कीजिए। दुनिया की हसनात में तो हम जो चीज़ें क्या लें, वो हमें ज़रूरत ना की रहना। चीज़ें हैं, सेहत हो गई, इज्जत हो गई, माल और दौलत वगैरह, ये हसना आ जाएंगे। ख़ानदान हो गया, दोस्त वगैरह। ठीक है। और आखिरत में? आखिरत की जो है अल्लाह ताला की खुशनुदगी, जन्नत हो गई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, और इसी तरह अम्बिया, शुहदा, सालिहीन और सिद्दीकीन की कुर्बत, और अपने घर वालों के साथ अल्लाह की रज़ा और उसका दीदार। मैम गुड। आवाज बहुत कम आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलें। मेरी आवाज कम आ रही है? आपकी भी आ रही है, जो बोल रहे थे उनकी भी आ रही है। थोड़ा सा जरा वो काफी ज्यादा कम आ रही, मतलब समझ में ही नहीं आ रही। आवाज कम आ रही। कोई और बताए। मेरी आवाज कम आ रही है आप लोगों को? नहीं सिस्टर, आपकी आपकी भी आ आवाज रही भाई क्लियर को। है, आप तसल्ली से करवाएं। माशाल्लाह आपकी आवाज ठीक है। ब्रदर की आवाज थोड़ी कम होती है, कोई बात काफी नहीं है। कम आवाजें आ रही हैं। जी। अच्छा, मुझे आप लोगों को पहले बताना चाहिए था कि आपकी आवाज कम आ रही है। सिस्टर उज़मा आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है सर। एक्चुअली जो है ना, आज मैं अपने कंप्यूटर से फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ रिवीजन, तो मुझे ना लगा के नहीं नहीं, अच्छा, आपकी नमाज के आवाज बाद क्लियर, आप करवाएं बस। पढ़ने की अहम दुआ है ये। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी मदद फरमा मेरी, अला जिक्र का तेरी याद करने पर, वाह और शुक्र का तेरा शुक्र करने पर व हुस्नी इबादती का और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो टुकड़े कीजिए जी। कौन कितने होंगे अल्लाहुम्मा के? कोई टुकड़ा नहीं। कोई टुकड़ा नहीं है। आइतनी दो मदद दो फरमा दो मेरी, टुकड़े। जी 2 टुकड़े होंगे। अला हरफ जिक्री का काज मीर अलग हो जाएगा, वाव अलग हो गया, शुक्री का यहाँ पे शुक्री का से अलग होगा ये जमीर या नहीं? ये जी होगा। होगा जी, वाशुक्री का 3 हिस्से बनेंगे इसके। इबादती का टुकड़ा शुक्र कीजिए। और का। इबादत और का ये 2 बनेंगे। ठीक हो गया। इसमें कोई चीज जो ऐसी, अच्छा, ये हदीस थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सहाबा कराम से कही थी, और वो मुझे कोट कीजिए यहाँ पे। ये हजरत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज से कहा था। हाथ पकड़ा था, पूरी बताए ना। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज का हाथ पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये हदीस पढ़ने के लिए ना। मैंने पता क्यों कहा कि आप पढ़ें और मुझे बताएं? मुझे लगा कि आप लोगों ने बुकें नहीं साथ खोली हुई, कुछ भी नहीं रखा हुआ, ओनली स्लाइड्स को देख रहे हैं। कोई और? हजरत माज जी का हाथ मैं पकड़ा आपको था और खुदा की जी। कसम खाई थी कि मैं आपसे इश्क करता हूँ, कि नमाज के बाद ये दुआ पढ़ने वाला, और आगे थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया कि क्या था ना। ए माज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया, ए माज मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि नमाज के बाद ये पढ़ना कभी ना छोड़ना। तो कितनी ताकीद कर रहे हैं ना जी। जी। कौन तर्जमा करना चाहता है? कोई सिस्टर, अभी आप करें सूरत इखलास का तर्जमा। अनीला खान कीजिए तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, आप कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहदुन एक है, अल्लाहु अल्लाह, अस्समद बेनियाज है, लम ना ही यलिद उसने किसी को पैदा किया है, वलम और ना ही यूलद
اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم اور نہ ہی یکن وہ ہے کوئی لہو اس کا کفواً اس کی کوئی برابری کرنے والا احد کوئی ایک۔ جی کل فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا ہے، واحد ہے یا جمع کے یہ لیے امر آیا ہے، امر ہے۔ اور کل کیونکہ اللہ ایک ہے۔ جی ہوا کا ٹیبل کیا ہم نے؟ جی ہوا ہم وہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کیا ہے، ہاں۔ اللہ اسم ہے، احد تنوین سے ہمیں پتا چلا کہ یہ بھی اسم ہے۔ اس میں زیادہ اسم ہے۔ لم اور لن کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو؟ لم ماضی کا تھا، جس میں لم ڈڈ کیوں ناٹ، یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ اس نے کسی کو پیدا، ماضی کا آ رہا ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ نہیں کے لیے میننگ دے رہا ہے لم یہاں پہ۔ جی چلیں میں آپ لوگوں کو سلائڈ دکھاتی ہوں۔ اچھا نہیں دی ہوئی سر نے اس کے اندر لم اور لان کا استعمال آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا۔ لام جو ہے جب مضارع میں داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی کے معنی دیتا ہے، اور یولاد جو ہے مجہول ہے۔ مجہول تو آپ لوگوں نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ سسٹر نے مجھے آپ تیسری دفعہ کر رہی ہیں نا کیوں سیوان؟ نہیں جی، میں تیسری دفعہ کر رہی ہوں۔ جی زندگی میں لائیں گے سورۃ اخلاص کو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی ہے یا کون معبود ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بہترین جواب کون سی صورت ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورۃ اخلاص، کیونکہ اچھا خلاصہ اس کا دیا ہوگا، نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی یہ دیکھیں جی آ گیا۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، یلد اس نے نہیں جنا ایکٹیو وائز، اور یولد وہ جنا گیا۔ اچھا یہ نا جو سسٹر پہلے مجہول بتا رہی تھی نا، آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو آپ اس کے بارے میں ابھی نہیں سوچیں۔ لم جب مضارع میں داخل ہو تو مضارع کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے۔ یلد وہ جنتا ہے، جنے گا، لم یلد جب لم لگا نا تو اس نے نہیں جنا، نفی ہو گئی۔ جی یہاں تک ہمارا اے پارٹ ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم بی پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے ہینڈ ریز مجھے چاہیے پلیز، کیونکہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ قواعد سسٹر ٹائم گرامر میں تھوڑا ہے، سسٹر ہوا، ٹائم تھوڑا ہے ذرا۔ جی ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم اب سب، نحنو ہم سب، اور من کون۔ گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے تھرو سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کے کیجیے۔ ہوا کا ٹیبل، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم اب سب، نحنو ہم سب۔ ایک لوگ جلدی سے کرے اس کو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مسز ندیم آپ ہی کیجیے۔ ہوا وہ، ہوں وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جی عربی بول چال کے لیے دلچسپ ہے عربی زبان۔ ہم پہلے لیسن یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ عربی زبان دلچسپ ہے۔ واو اور فا پس آ کیا، آ کیا میننگ دے گا؟ سامنے کے حرف کو الگ کیجئے، ہو فا ہوا، فا الگ کریں گے، ہوا وہ، تو یہ الگ ہو جائے گا، فا ہم، فا الگ ہو جائے گا، ہم الگ ہو جائے گا۔ عام اور خاص اسم کے لیے کتابن، ایک کتاب، آ بک، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ عام ہے۔ یہ عام عام ہے، ہے۔ عام ہے۔ اور خاص کرنا تو کیا کریں گے؟ آل لگ الف جائے گا لام ساتھ را۔ میں۔ ال لگ جائے ال گا تو لگائیں گے۔ خاص ہو جائے گا۔ القرآن جیسے ہم دیکھتے ہیں خاص کتاب، مثلاً الکتابن
تو یہاں پہ بن کو کاٹا گیا ہے تنوین کو، کیونکہ ال آ جائے گا تو ال کے ساتھ ہم دو پیش دو زبر یا دو زیر نہیں لیتے ہیں۔ الکتاب ال لگتا ہے تو ایک مثلاً تنوین کا ایک جو ہے نا زبر زیر یا پیش ایک گر جاتی ہے۔ جمع بنانے کی صورت میں ہم وانون یا جانون کا اضافہ کرتے ہیں۔ مسلمون مذکر ہے، واحد ہے۔ مسلمون تو یہ دو پیش ہیں جہاں پہ، تو واو نون کا ہم نے اضافہ کیا۔ مسلمن دو زبر ہیں تو یا نون کا اضافہ کیا ہم نے، اس کی جمع بنائی۔ مسلمین پھر دو زیر ہیں تو پھر بھی یا نون، تو ہم نے جہاں پہ دیکھا کہ دو پیش آئیں گی تو ہم واو نون والی جمع بنائیں گے، دو زبر یا دو زیر آئیں گی تو یا نون والی جمع بنائیں گے ہم۔ اسم کی نشانیاں: شروع میں ال، آخر میں اون، آن، این، واو نون یا نون۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ جمع میں یہ ہم سائن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ ال پلس مسلمن، تو یہ اس کو یہاں پہ جمع اکٹھا کیا گیا۔ المسلمو، ابھی ہم پیچھے دیکھ چکے کہ تنوین ایک حرکت گر جائے گی۔ المسلمون پیش کی صورت میں واو نون والی جمع بنی۔ یہاں پہ مسلم من تھا تو المسلمہ، المسلمین تو دو زیر کی صورت میں المسلمین۔ ہو کا ٹیبل لیتے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ تو یہ جو ہو، ہم کا، یہ کم، نہ ہے، یہ کا کی کے کو کے میننگ دے رہے ہیں۔ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں۔ ربو ہو کا کون ٹیبل کرنا چاہتا ہے؟ جلدی سے کیجئے۔ جی میم، ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربونا ہمارا رب، ربوہا اس عورت کا رب۔ جی، ربوہا اس عورت کا یہ ابھی ہمیں مذکر اور مؤنث کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ ہوا وہ مرد، وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، رائٹ ہینڈ سے مذکر کے لیے اور لیفٹ ہینڈ سے مؤنث کے لیے، تو مؤنث کو یہ فلاور بھی دیا جا رہا ہے۔ عربی بول چال دو لوگ آ جائیں جی، ایک سوال کر ایک جواب، جلدی سے پلیز ہوا مسلم، هي آنسر کرے کوئی۔ مسلمة، ہوا مومن، هي مؤمنة، ہوا صالح، هي صالحة، ہوا صابر، هي صابرة، ہوا شاکر، هي شاكرة۔ شاکراتن بھی کہیں تو اور اچھا ہو جائے گا یاد رکھنے کے لیے۔ مونس کی مثال: ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہو ابھی دیکھا مذکر کے لیے اور انہا مونس کے لیے۔ مونس: ربہ اس عورت کا رب، دینہ اس عورت کا دین، ہا بولنا تھا، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب۔ ہا کو بتایا جا رہا ہے بیسیکلی یہاں پہ۔ مذکر سے مونس، جی ایک مذکر کے لیے برادر آ جائے اور مونس کے لیے ایک سسٹر، جلدی سے کیجئے۔ شاداب ظفر کریں گی مونس کے لیے، اور مذکر کے لیے کون برادر آنا چاہتا ہے؟ میں کر دیتا ہوں۔ جی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ ربہ ربها، دینہ دينها، کتابہ كتابها، رسولہ رسولها، اسمہ اسمها۔ اسمو ہا کا میننگ بتائیں مجھے یہاں پہ۔ اس اس عورت عورت کا کا نام، نام۔ کا نام۔ جمع مونس میں مسلماتن گولتا آیا تو یہ واحد مونس ہے، الف تارنڈ میں آیا تو یہ جمع مونس ہے۔ مجھے کوئی بتائیے اس کا آنسر کیجئے۔ مسلماتن، سوری یہاں پہ مسلمات، مؤمناتن، مومنات، صالحاتن، صالحات، کافراتن، کافرات، مشرکاتن۔ مشرکات۔ مشرکات، جی مشرکات ان کے لیے کتنی فنگر سے اشارہ کریں گی آپ؟ 4 سے، اور ہینڈ کون سا یوز کریں گی؟ لیفٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ۔ رائٹ نہیں کریں گی۔ لیفٹ ہینڈ۔ جمع مونس ابھی ہم دیکھ چکے کہ دو پیش آئی ہیں، مسلماتن
اور اس کی 2 زبر یا 2 زیر بنے گی تو مسلمات اور تنوین جہاں پہ آپ نے صرف حرکات کا خیال رکھنا ہے۔ مومناتن 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 اور 3 میں مومنات 3 نہیں آئے گا، تن یہاں پہ تن آیا تو پھر بھی 3 نہیں آئے گا۔ یہ کسی اور نے مجھ سے سوال پوچھا ہوا تھا۔ صالحاتن 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 اور 3 میں صالحات 3 نہیں آئے گا۔ حروف جو اسم نہیں فعل نہیں تو پھر کیا ہے وہ حرف ہے۔ لا لی لیے من سے ان سے بارے میں تو یہ تینوں کیا ہیں بلکہ 4 ہیں۔ یہ حروف ہی ہیں یہ میم۔ حرف ہے۔ حروف ہیں۔ یہ 3 حروف سات ضمائر کے ساتھ مل کر تقریباً قرآن پاک میں 5000 ٹائم آئے ہیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، تو یہ آگے ہم ان حرفوں کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں۔ صرف 3 الفاظ ہیں، لی لیے الحمدللہ، فریز سے ہم یاد رکھیں گے، من سے اعوذ باللہ من الشیطان، ان سے رضی اللہ عنہ۔ جی 3 ٹیبل آ گئے، 3 لوگ آ جائیں جلدی سے، ایک ایک کو لے کے چلیں لاہو کوئکلی۔ اس کے لیے، لاہو ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے۔ منہو اس شاداب سے، ظفر کیجیے، منہم ان سب چلے سے، کیجیے۔ من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ عنہ اس سے، عنہم ان سب سے، عن کا آپ سے، عنی مجھ سے، عنکم آپ سب سے، عنا ہم سب سے، ہم سے۔ ہم سب سے بھی ٹھیک ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے نا۔ بی بھی اس سے، بہم ان سب سے، کون کرنا چاہتا ہے جلدی سے کرے، فریز یاد رکھیں گے، بسم بھی اللہ۔ اس سے، بھی ان سب سے، بھی کا آپ سے، بھی مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بینا ہم سے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ٹیبل کیجئے۔ فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ سب میں، اور مونس کا بھی بنا سکتی ہیں ساتھ۔ فیہا فیہا اس عورت میں۔ بھی ہی اس سے یا اس کے ساتھ، فی ہی اس میں، علیہ اس پر۔ ایک ایک ٹیبل لے کے چلیں جلدی سے۔ برادر طاہر آپ پہلا کریں گی، سسٹر یہ کون کوثر تھی، عابدہ کوثر دوسرے والا کریں گی، انیلا خان تیسرے والا۔ بہی اس سے یا اس کے ساتھ، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے۔ کس سے کہا تھا میں نے؟ انیلا خان کیجئے، فی ہی کا۔ فی ہی، فی ہی اس میں، جی فی جی ہی، کیجئے فی کیجئے۔ ہی، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس میں اس عورت میں۔ علیہ کا عابدہ کوثر کیجئے سسٹر۔ مسز ندیم کیجئے آپ۔ مائی گڈنس جلدی سے پلیز۔ علیہ اس پر، علیہ ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر۔ تقریباً 1090 بار یہ ورڈ آئے ہیں۔ الا طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو اسی وقت میننگ نہ یاد آئے تو فریز کو ذہن میں لائیے گا۔ ما ساتھ، ان اللہ ما صابرین، ان دا پاس کم ریالن ان دا کا، ہم کا جی کم نا، یہ ٹکڑے ہیں۔ جی 3 ٹیبل آ گئے، کو جلدی سے کیجئے۔ الہی اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف۔ ما آہو اس کے ساتھ، ایک منٹ سسٹر نویدہ آپ کیجئے سیکنڈ والا۔
माआहु उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माइया मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। इंदा हु का कौन करना चाहता है? हिंद सिस्टर मिस नदी जी करें। हिंदहु उसके पास, हिंदहुम उन सब के पास, हिंदका आपके पास, हिंदी मेरे पास, हिंदकुम आप सब के पास, हिंदना हम सब के पास, हिंदहा उस औरत के पास। जी हर्फ प्रपोजिशन ली मिन अन बी फी अला इला मा इंदा हरूफ है मगर हरूफ हरफे जर नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास 4 ऑप्शन आ जाए या 3 तो इंदा और मा को आप हर्फ के लिए चुनेंगे? नहीं, ये नहीं चुनेंगे, ये इसम होते हैं। हर जुबान का हरूफ हरफ जर अलग है, हर जुबान का हरफ जर अलग होता है। जैसे आमंतु बिल्लाही बी हर्फ है, यहाँ पे हरफ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में गायब, इगफिर ली। अब यहाँ पे ली आया है लेकिन आप इसको इगफिर ली का तर्जमा क्या आएगा? अच्छा बेटे वो करो हम दादी गरारे करो। हरफ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी जुबान में जरूरी, वर हम नहीं, यहाँ पे अरबी में नहीं तो उर्दू में आएगा। हरफ जर बदलने से मैंने तब्दील, लकड़ी से मारा लकड़ी को मारा, गेट गेट इन गेट आउट। जी इशारे के अल्फाज में हम देखते हैं हर जुबान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में ये सब, वो सब। अरबी में हाजा ये, हा उलाई ये सब, जाली का वो, उलाई का वो सब। जी कीजिए इसको एक दफा कोई। आजा ये हाउलाई ये सब, जाली का वो, उलाई का वो सब। इशारे के अल्फाज के मोनस में देखते हैं हाजा ये, जैसे दिस इज अ बुक, जैसे हमने देखा हाजी ही, इसका मोनस है हाजा, मुजक्कर है, और हाजी ही मोनस है, जालिका मुजक्कर है, इसकी मोनस तिलका है। फेल वर्ब अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा एक हर्फ है, ऐन एक हर्फ है और ला एक हर्फ है। फा आ ला, फा ता हा, ना सा रा, दा रा बा। फेल की कितनी इकसाम है? 3 इकसाम, तीन अक्षर। 3 इकसाम। फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर। माजी जो हो गया, मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ हो रहा है या होगा, जैसे हम प्लान में लेके आ रहे हैं किसी चीज को, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी जो हो गया, पहले सेट में हमने देखा फा आला उसने किया, फातहा उसने खोला, जा आला उसने बनाया। जी फा आला का कौन टेबल करना चाहता है? फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। फालत उस एक औरत ने किया, फालत उस औरत ने किया। ये हमें प्लेन दिखाया जा रहा है। इससे हम सीख सकते हैं कि फेल माजी की चेंजिंग एंड में आती है, जैसे वाव अलीफ ता तुम तू और ना। फाता हाजी कौन करना चाहता है इसको? वकार अजीम आप कीजिए। उसने खोला, फतह है उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फतह आपने खोला, फतह मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला। जी कोई बच्ची करना कर रही थी, वो अगला करे जाला का, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। जाला उसने बनाया, जाला जाला उसने बनाया, जाल उन सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतुम मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। मोनस का की है या आलात। जी ये छोटी सी एक बच्ची थी, वो करना चाह रही है। जी कीजिए आप जल्दी से। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। एक्सीलेंट। को मिठाई खिला दो।
दूसरे सेट में हमने देखा नसारा मदद की उसने या उसने मदद की, खालाका उसने पैदा किया, आबादा उसने इबादत की, जकारा उसने याद किया या उसने जिक्र किया। नसारा का टेबल कौन करना चाहता है जी? शादाब आप कीजिए, फिर अफशीन, नासिर खान भी हैं माशाल्लाह। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसारत नसरत उस औरत ने मदद की। जी। अगला कौन करना चाहता है? सिस्टर अफशीन करना चाहती है तो कीजिए आप। फिर खलका नवेदा आप उसने रेडी रहिएगा। पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकत आपने पैदा किया, खलकतू खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। माशाल्लाह जी। जकारा सिस्टर नवेदा कीजिए। जकरा उसने जिक्र उसने याद किया, जकरू उन सब ने याद किया, जकरता आपने याद किया, जकरतुम मैंने याद किया, जकरतुम आप सब ने याद किया, जकरना हम सब ने याद किया, जकरता उस औरत ने याद किया। जकारत औरत बनावट ज़हन में रखें। सिस्टर जकरत शादाब जफर कीजिए आबादा का। आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, आबादत अबदता आपने इबादत की, अबदतू मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबद अबदतू उस औरत ने इबादत की, आबादत आबादत उस औरत ने इबादत की। तीसरा सेट दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। अच्छा यहाँ पे ना ये आलिमा और आमिला का जब आपसे ये टुकड़े पूछे जाएंगे ना, या बनावट को आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि मीम आ रहा है सेकंड पे या लाम आ रहा है, तो इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ताराबा का टेबल कौन करना चाहता है जी? सिस्टर ब्रदर ताहिर आप कीजिए। दौराबा उसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दरबता उसने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। जी दाराबत। आप ना ये जो सीगा ना दाराबता, ये आप यह दाराबतू दाराबत, आप ता को साकिन करना होता है, ता को सुकून देना होता है मुनस में ना। जी सामिया का कौन करना चाहता है? जल्दी से समिया कीजिए। उसने सुना, समिया उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सब ने सुना, समियना हम सब ने सुना। और मुनस के लिए सामिअत। आलिमा का कौन करना चाहता है? आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तुम मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना। माशाल्लाह जी। आमिला उसने अमल किया, हामिला उसने अमल किया, हामिलू उन सब ने अमल किया, हामिलता आपने अमल किया, हामिलतु मैंने अमल किया, हामिलतुम आप सब ने अमल किया, हामिलना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस औरत ने अमल किया। माशाल्लाह जी। मैं मेरे मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 11 के इख्तिताम पर आपने 131 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में 30,797 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। यहाँ पे ये बैटरी या सेल बता रहा है हमें कि हमारे दिमाग को 78,000 अल्फाज के मैनी को या मैनी से चार्ज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7,000 तक चार्ज कर लिया इसको, 7,000 तक हम पहुंच गए हैं।
तो यहाँ पे हमारा रिवीजन सेशन कंप्लीट होता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जब तक अस्सलाम वक्त वरहमतुल्लाहि आप ध्यान वबरकातुहू। से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि समझ के वबरकातुहू। आराम वालेकुम से कीजिए। अस्सलाम। तो सर आपको कुछ बताना है इनको क्विज के जी हवाले जी से या स्टॉप करना है? जी जी, आप इसको वो करें ना, अनस्क्रीन कर दें बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह वालेकुम ताला अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम अल्लाह वरहमतुल्लाहि ताला जज़ाए वबरकातुहू। खैर दे जी। हमारी बहन को माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिवीजन आपको करवा दी है, तो होपफुली इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका क्विज रहेगा। फार्मली हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्विज की थोड़ा सा आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम अगर जो लोग क्विज कर रहे हैं उसका क्या तरीका कार होता है, थोड़ा सा उसको आप ब्रीफ करेंगे जी। टोटल पॉइंट्स हैं इसके 80, यानी कि नंबर जो है ना इसके नंबर हैं टोटल 80 नंबर हैं। 80 नंबर का ये आपका क्या होगा, क्विज होगा जी। मैं साथ साथ पेन को भी चला लेता हूँ, यानी कि जो नंबर होंगे इसके वो होंगे 80। तो क्वेश्चन उसके अंदर 73 के करीब होंगे। कुछ उसमें टेबल्स वगैरह होंगे, उसको आप गौर से देख लीजिएगा। इसमें तकरीबन 20-25 मिनट में भी लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। अगर कोई बहुत ही कमजोर हो मेरे जैसा तो 45 मिनट्स, आधे घंटे में वो भी कर लेते हैं, लेकिन आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स दे रहे हैं। तो स्टार्ट टाइम होगा जी आपका 8 बजे रात को, और 10 बजे कल के दिन आपका ये क्विज होगा 11 मई को। जी फोन को अपने को चार्ज रखिएगा, अपने इंटरनेट को भी देखिएगा, हो सके तो उसके अंदर डाटा भी थोड़ा सा डलवा लें, ताकि अगर कोई इशू बनता है तो आप उसको इजीली कर सकें। याद रखिएगा क्विज कल ही होगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसको मोबाइल को अपने लैंडस्केप में रखें, यानी कि इस तरीके से इसको रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके फील हो नजर आ रहा था, आपने इस तरीके से मोबाइल को रखना है, ताकि आपको यहाँ पे सारे के सारे टेबल इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। वरना यहाँ पे क्या आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, इस तरफ को आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, कभी इधर को करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए आप शुरू में कोशिश करें आप अपना नाम ना लिखें। जब क्विज स्टार्ट होता है तो आप अपने सवाल नंबर 1 पे चले जाएं, उसको सॉल्व करें, 2 को सॉल्व करते करते इस तरह एंड पे चले जाएं। एंड के बाद फिर आप ऊपर आ जाएं, और जिस तरफ ये निशान लगे हैं उस तरफ आप अपनी फिंगर ना रखें, बल्कि फिंगर अपनी आपकी इस तरफ। जब ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके आप अपना नाम लिखें, व्हाट्सएप नंबर और नाम शाम लिख के फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसी साइड से नीचे को आते जाएं और देखते जाएं कि अगर कोई सवाल छूट गया तो उसको कर लें। याद रखिएगा बाज दफा ये इसको मार्क कर नहीं होता, बाज दफा ऐसा होता है कि आप उसको मार्क कर रहे हैं, वो मार्क नहीं हो रहा, जो दुरुस्त है उस पर नहीं हो रहा, बाकी किसी पे हो जाता है, ये किसी पे भी नहीं होता। तो आपने उसको क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। यानी उसको अगर नहीं है तो बंद करके दोबारा चलाएंगे, जो आपने सॉल्व किए होंगे वहीं पर आ जाएंगे, बाकी आपके इंशाल्लाह नीचे दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। जी कोशिश कीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप सॉल्व कर लेंगे, नंबर वहां पे लिखे होता है, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास आपने महफूज रखना है। ये QC 1 का मिड है। इसके बाद जब कभी भी आपने कोई भी क्विज देना है, स्पेशली मिड और फाइनल, उसका जरूर अपने पास स्क्रीनशॉट रखें, बल्कि होमवर्क का भी रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। जी ये मैं बता चुका हूं कि मोबाइल को आपने लैंडस्केप इस सूरत में रखना है। जी बाकी ये देखें, रिफ्रेश द लिंक बिफोर ओपनिंग, ओपनिंग से पहले भी एक दफा उसको रिफ्रेश करना है। अगर फिर भी अगर आपसे वो टिक नहीं हो रहा तो उसको फिर दोबारा से जूम इन जूम आउट, यानी उसको बड़ा छोटा इस तरीके से आप कर सकते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर अगर मैं फाला की बात करता हूं तो गौर कीजिएगा, हमने पढ़ा एक फालता, ठीक है, एक हमने पढ़ा है तू वाला फालतू, फालता सामने फालतू, और एक हमने साकिन वाला फीमेल वाला पढ़ा हुआ है, उस पे सारा पे जबर है,
फ़ालत ये साकिन वाला है, इसको आपने ज़ूम आउट करके तसल्ली के साथ देखना है, यहाँ पे आपने नंबर नहीं कटवाने। ठीक है, जबर, पेश और साकिन ये तीन इसके ऊपर आएंगे, हर एक के ऊपर। जाला में भी ऐसे ही होगा, जालता, जालतू। और इसी तरह यहाँ अभी अमिला का कर रहे थे, अमिलता, अमिलतू, अमिलत। ठीक हो गया। तो ये जो है इसको जूम इन जूम आउट कर लीजिएगा, जो अरेबिक हैं हरकत हैं उसको गौर कीजिएगा स्पेशली, ये इस पे आपने फोकस करना है, क्योंकि इसके माजी के अंदर ये थोड़ा सा इशू बन जाता है। जी, इन केस ऑफ कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, ये नंबर आपके पास है, या आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। बाज़ स्टूडेंट अभी तक कह रहे होते हैं जी हमें हमारे पास तो आपका नंबर नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई मसला हो थोड़ा से कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। याद रखिए कि लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 11 तक आपका कोर्स है, सिलेबस है। उसमें दोनों पार्ट शामिल हैं, ग्रामर भी और कुरान पार्ट भी और ग्रामर पार्ट भी, दोनों के दोनों पार्ट शामिल। जनरल के अंदर इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको इसका ऑप्शन दी जा सकती हैं, और अरेबिक से उर्दू वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, और उर्दू से अरेबिक भी हो सकता है। ठीक है, अरेबिक टू अरेबिक यानी कि टेबल वगैरह भी आपके हो सकते हैं, यस आर जो आंसर क्वेश्चन होंगे वो भी अरेबिक टू अरेबिक में ही होंगे। टेबल क्वेश्चंस, पार्ट्स ऑफ वर्ड, और इसी तरह ऑड वन, इस पे थोड़ी खसूसी आपने तवज्जो देनी है। इसको हम दोबारा भी एक दफा देखते हैं। सबसे पहले आपने इसम फेल हर्फ की बुनियाद पे देखना है। चलिए इसको मैं अभी बता देता हूँ। इसम फेल हर्फ यानी कि आपने देखना है पहली कैटेगरी के अंदर इसम फेल हर्फ, यानी कि हो सकता है अगर वो, मैं फर्ज करो 3 की बात करता हूँ, अगर 3 ऑप्शन है, अगर 4 है तो फिर 3 3 हो जाएगा, 3 है तो उसमें अंदर हो सकता है 2 इसम हो 1 फेल हो सकता है 2 फेल हो 1 हर्फ हो सकता है 1 इसम हो 2 फेल हो सकता है 1 इसम हो 2 हरफ हो सकता है कि 1 फेल हो 2 हरफ हो सकता है 2 फेल हो 1 हरफ हो। कोई भी कैटेगरी इसके अंदर सबसे पहले आपने इस बेस पे जाना है, इसम फेल हरफ की नाम। अगर आपको नजर आ रहे हैं कि सारे के सारे इसम हैं, ये सारे के सारे फेल हैं या हरफ हैं, जैसे आपने देखा पहला भी इसम, दूसरा भी इसम, तीसरा भी इसम, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, इसम होंगे। फिर आपने सेकंड कैटेगरी सिंगुलर प्लूरल पे जाना है, इनके वाहिद जमा पे जाना है। ठीक है, इसमें से हो सकता है कि 2 वाहिद हो 1 जमा हो, सॉरी 1 वाहिद हो और 2 जमा हो सकते हैं। ये किस में हो सकते हैं, इसम में भी हो सकते हैं, फेल में भी हो सकते हैं, और हरफ में भी हो सकते हैं। जैसे अगर अस्मा की तो आपको पता है हमने वाहिद जमा पढ़ी है, वाहिद जमा पढ़ी है। अब बात करते हैं फेल की। फेल के अंदर जहां पे हम सिंगल लेके आ रहे हैं, जैसे फाला सिंगल, फालू प्लूरल जमा, फिर हम बात करते हैं फालता और फालतू सिंगुलर, फालतुम और फालना प्लूरल, इसी तरह ही फालत सिंगुलर। ठीक है, तो फिर इसी तरह ही अगर आप देख रहे हैं कि वो सारे के सारे इसम हैं, सारे के सारे वाहिद हैं, फिर आपने कैटेगरी थर्ड पे जाना है, जेंडर पे। फिर आपने देखना है कि मुजक्कर और मुन्नस। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनको नजर आ गया कि इसके अंदर तो मुन्नस है, वो मुन्नस को टिक कर देते हैं, देखते हैं नहीं है कि जी वो इसम फेल हरफ की बुनियाद पे अलग हो रहा है। ठीक है, इस चीज का आपने खसूसी ख्याल रखना है, ये वाली चीज। इसलिए आपसे हम पूछते हैं ये इसम है, फेल है या हरफ है, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इसको, इस क्वेश्चन को तसल्ली से कीजिए, 5 6 नंबर्स इसके होते हैं, तो फिर ये आप गड़बड़ कर देते हैं। जी, ये जो क्विज है, ये जो मिड क्विज है, ये एक एग्जाम है। इसमें पहले हम आपको ऑप्शन देते थे कि आप पीडीएफ स्लाइड से हेल्प ले सकते हैं, आप बुक से या वर्क बुक को आप देख सकते हैं, इसी तरह ही वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम है, इसके अंदर आप किसी जगह हेल्प नहीं ले सकते। ये टाइम बॉर्डर्ड भी है, टाइम के अंदर अंदर आपने इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। अगर फिर भी किसी का इशू है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई टाइम चाहिए, कोई टेक्निकल इशू हुआ तो जरूर आपको बाद में टाइम दे दें। जी ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ओपन बुक नहीं है, कोई होमवर्क किसी जगह से आप इसको हेल्प नहीं ले सकते, ये होगा होमवर्क की तरह, लेकिन आप इसको क्विज है, इसके अंदर कहीं किसी जगह से हेल्प लें। आई विल नॉट बी लुकिंग एट यू,
میں نہیں آپ کو دیکھ رہا، بٹ اللہ از آلویز واچنگ آل، سب کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہر ٹائم ہر اس میں ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اس کو، آپ نمبروں کے اس پہ نہ جائیے گا، اس کو کوشش کریں کہ آپ اس میں رکھیں نہیں۔ مے اللہ بی یور گائیڈ اینڈ سپورٹ، بیسٹ آف لک جی۔ انشاءاللہ کوئز بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، تسلی کے ساتھ کیجیے گا، سکون سے کیجیے گا، انشاءاللہ آل آف یو ول پرفارم ویری ویل، بہت خوبصورت طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو پرفارم کریں گے جی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔